الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم الله 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 لا إله यासीन त्वहा कमली वाला कुरानों की तफसीर हाजिर नाज़िर शाहिद कासिम आया है सिराजुम मनीर नबीजी अल्लाह 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 हू ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह आरो जोरे आरो मोहब्बत नहीं पड़ सबसे अकरम सबसे अशरा सबसे है आला मालिके जन्नते कासिम नेमते सबसे है बाला नबीजी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुपे जाने वाले सलातुन या अलैकुम सलामुन या शिरके ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरी मजे पे लानते कीजिए सलातुन या अलैकुम सलामुन या मग़ज़ कुरान रूह ईमान जानो दिल हस्ते हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या
बेहक़ ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौरबी मदद कुनिया सैयद अहमद शाह सैकोटी सलातुनिया रसूल अल्लाह আলাইকুম সালামুনিয়া। বৃষ্টি নাজিল করা মানে জমিনের মধ্যে রহমত দিচ্ছেন, সুবহানাল্লাহ বলেন। আজকে সারাদিন জুমার নামাজও গরমের তীব্রতা এটা সহ্য করার মতো ছিল না। আল্লাহর দয়া হয়েছে, মেহেরবানি হয়েছে। হয়তো কোন আল্লাহর বান্দা দোয়া করেছেন বৃষ্টির জন্য, এজন্য আল্লাহ দিচ্ছেন। এগুলো আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন। এখানে নারাজ হওয়ার কিছু নাই, খুশি হতে হবে। এটা আমাদেরও ঈমানি পরীক্ষা, ঠিক কিনা বলেন? তো আপনারা আজকের এই মিলাদুন নবী মাহফিল পেয়ে খুশি আছেন তো? যদি খুশি থাকেন, আপনাদেরকে এই বৃষ্টি না যদি তুফান আসে তুলতে পারবে? এগুলো একটা পরীক্ষা, নমুনা। সামান্য বৃষ্টি আর তুফানে যদি ভয় পান, তাহলে দাজ্জাল আসলে তো আপনাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, ঠিক কিনা বলেন? এজন্য আমার নবীর সাহাবায়ে কেরাম মরুভূমির মধ্যে পানি ছিল না, খাবার তো বহুত দূরের কথা, পানি ছিল না, সারাদিন রোজা রেখে জিহাদ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন। তো আমরা তো ওইটা পারবো না, আমাদের দ্বারা সম্ভব না। অন্তত এত সুন্দর আল্লাহ বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করে দিয়েছেন, ঠিক কিনা বলেন? বৃষ্টি দিয়ে এখন তো বসতে আর অসুবিধা নাই। মোহব্বত নিয়ে দরুদ শরীফ পড়বেন, কারণ এখানে আমার ভাইয়েরা এসেছেন সব মন মানসিকতার মতাদর্শের বাইরে এখানে এসেছেন। ওনারা সবাই মুসলমান, আমার নবীর উম্মত, ঠিক কিনা বলেন? নবীর উম্মত। এখানে অন্য কারো জন্য আসে না। এখানে কোন মন্ত্রী, মিনিস্টার, রাজা, মহারাজাকে এখানে সম্মান জানানোর জন্য নয়। এখানে আপনারা এসেছেন আমার নবীর রহমতুল্লিল আলামিনের সম্মান মর্যাদা শোনার জন্য, সুবহানাল্লাহ। এজন্য ধৈর্য নিয়ে বসতে হবে। আর জোরে জোরে দরুদ শরীফ পড়বেন, আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন। জোরে জোরে দরুদ শরীফ পড়বেন, জবাব দিবেন, যাতে করে আমিও আপনাদের সাথে কথা বলতে পারি, বয়ান করতে পারি। একটু মোহব্বত নিয়ে পড়বেন। সালাতুনিয়া সালামুনিয়া বেহक़ ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौरबी मदद कुनिया सैयद अहमद शाह सैकोटी सलातुनिया सलामुनिया हबीब अल्लाह अलैकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين আমরা প্রত্যেকে কিছুক্ষণ নাত রাসূল করি। জশ্নে আমাদে রাসূল জোরে জশ্নে আমাদে রাসূল बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना की फूल अल्लाह ही जब के सरकार तशरीफ लाने लगी होरो गिलमा भी खुशियां मनाने लगी हर तरफ नूर की
रोशनी जागे मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गए ऐ हलीमा तेरी गोदों में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गए तारे और चांद शर्मा गया आमिना देख कर मुस्कुराने लगी हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह नहमदु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद गौसिया कमिटी बांग्लादेश खान साहेब আব্দুল খালেক সওদাগর ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত প্রতি বছরের ন্যায় 12তম জশ্নে জুলুসে ঈদ এ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে আজকের এই আজিমুস শান সুন্নি কনফারেন্সে সম্মানিত সভাপতি জনাব আলহাজ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রিপন এবং অত্র মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক কাজী মোহাম্মদ হানিফ প্রধান অতিথি আলহাজ লায়ন মোহাম্মদ শাহজাহান শরীফ বিশেষ অতিথি আলহাজ মোহাম্মদ মুজাহের এবং আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সচিব আল্লামা হাসানুর রহমান হুসাইন নকশবন্দি এবং বিশেষ অতিথি আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ ইদ্রিস রেজভী মাদ্দাজিলুল আলী সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অপরাপর হযরতে কেরাম মঞ্চে উপবিষ্ট আশিকানে মুস্তাফা মাহফিলে উপবিষ্ট আশিকানে মুস্তাফা মাইকের আওয়াজ যতদূর যাচ্ছে সর্বস্তরের মুসলিম জনতা পর্দানশীল মা বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনারা প্রত্যেকে কি ক্লান্ত হয়ে গেছেন জোরে জোরে আওয়াজ করতে পারবেন কিনা প্রথমে আমরা নারাই দিই ইয়া রাসূলুল্লাহর নারা নারায়ে তাকবীর এখন আওয়াজ ঠিক আছে নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত নারায়ে গৌসিয়া শাহীন শাহে শ্রীকোট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মিলাদুন নবী জশ্নে জুলুসে ঈদ এ মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আলহামদুলিল্লাহ। তার মানে আপনাদের শরীরে শক্তি না থাক কলবের মধ্যে ঈমানের মধ্যে জোশ আছে না নাই আছে। আমরা আজকে বসেছি সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপনের জন্য সুবহানাল্লাহ। সকল ঈদে মিলাদুন নবী শুধু 12 তারিখ নয়, সকল ঈদের সেরা ঈদ শুধু 12 তারিখ নয়, রবিউল আউয়ালের 12 তারিখ নয়, পুরা রবিউল আউয়াল মাস, শুধু রবিউল আউয়াল মাস নয়, রবিউল আউয়াল মাসের পরেও জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী উদযাপন উপলক্ষে মাহফিল হতে থাকবে সুবহানাল্লাহ। এত বেড়ে গেছে জুলুসের মাহফিল, এক মাসে 30 দিন, 30 দিনে প্রত্যেক জায়গায় 4টা 5টা 10টা হলেও এতগুলো মিলাদুন নবীর মাহফিল একদিনে হওয়ার পরেও এই এক মাসে আমাদের মিলাদুন নবী করে খুল পাচ্ছি না। একেবারে কিয়ামত পর্যন্ত ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল করলেও
আশেকেরা করে কুল পাওয়া যাবে না। সুবহানাল্লাহ। এটাই আল্লাহ বলেছেন ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার শানকে আমি অনেক উঁচা করেছি। আমি আল্লাহর নামের জিকির যেভাবে বন্ধ হবে না, আমি আল্লাহর শান আজমত যেভাবে বন্ধ হবে না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যতদিন আমার শানমান আজমতের আলোচনা হবে, আমি আল্লাহর জিকির হবে, ততদিন আমার নামের সাথে সাথে, আমার নামের পাশে পাশে আপনি নবীর নামের ডঙ্কা বাজবে। সুবহানাল্লাহ। তো বন্ধ করতে চাওয়া এটা হচ্ছে বোকামি, সময় নষ্ট করা, হায়াতকে নষ্ট করা। বন্ধ করতে চাইলেও সম্ভব নয়। যেভাবে আল্লাহর শান বন্ধ হবে না, জমিনের মধ্যে আল্লাহর শান, আল্লাহর জিকির বন্ধ হবে না, তেমনি ভাবে জমিনের মধ্যে আমার নবীর শানও বন্ধ হবে না। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত আজান হবে কিনা, জোরে বলেন, আজান হবে কিনা? কিয়ামত পর্যন্ত হবে। ফজরের সময় হবে, আসর জোহর হবে, আসর হবে, মাগরিব হবে, এশা হবে, জুমার নামাজ হবে, জুমার নামাজের আজান হবে, অন্যান্য সময় আজান হবে, ভূমিকম্প হলে আজান হবে, আগুন লাগলে আজান হবে, মাহফিলের মধ্যে আজান হবে, কারো ঘরে ফুটফুটে সন্তান জন্ম নিলে ওই সন্তানের কানে আজান হবে। সুবহানাল্লাহ। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। তো ওই আজানে আল্লাহর নাম হবে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ওই মানব সন্তান, পুরুষ হোক, কন্যা সন্তান হোক আর পুত্র সন্তান হোক, সন্তান দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে আল্লাহর ওয়াহদানিয়তের আওয়াজ তার কানের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সাথে সাথে ওই মানব সন্তানের কানে আমার নবীর জিকির, আমার নবীর নবুয়তের পয়গাম আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনিয়ে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে রাসূলের শান বন্ধ কখনো সম্ভব? কখনো সম্ভব না। আমার আল্লাহ বলছেন ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। কাফেররা সহ্য না করলেও, তারা রাগ করলেও, তারা না মানলেও আমি আল্লাহ আমার নবীর নূরকে পুরো কায়নাতের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখবো। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমরা বড় ভাগ্যবান, সকল ঈদের সেরা ঈদ পালন করতেছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। ঈদ কি বছরে দুইটা নাকি? জোরে বলেন না, ঈদ কি বছরে দুইটা? আজকেও আমি জুমাতে বলেছি বছরে ঈদ দুইটা নয়, বছরে ঈদ দুইটা ঠিক আছে। এটা হচ্ছে নার্সারি ক্লাস 1 এর বইয়ের পড়া। কিসের পড়া? ক্লাস 1 এ ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এত লোড নিবে না, যে ছোট বাচ্চা এত পড়া দিলে মাথায় ঢুকবে না, মুখস্থ করতে পারবে না। তো ছোট বাচ্চার বইয়ের মধ্যে পড়া একটু সহজ থাকে, ঠিক কিনা বলে? পড়া সহজ থাকে না? গণিত পড়া সহজ, কিন্তু এই গণিত সেই গণিত নয়, আরো গণিত আছে, উচ্চতর গণিত আছে না নাই? আছে। এই গণিত যেমন ক্লাস 1 এর গণিত যেমন শেষ গণিত নয়, ক্লাস 2 তেও গণিত আছে, 3 তে গণিত আছে। ক্লাস যত উপরে যাবে গণিতের সমাধান, গণিত তত বাড়তে থাকবে, জটিল হবে। ঠিক তেমনি ভাবে যারা সায়েন্সের ছাত্র ছাত্রী আছে, তারা যারা মেডিকেল সায়েন্সে পড়ে বা সায়েন্স নিয়ে লেখাপড়া করে, তারা যে গণিতগুলো পড়ে এগুলো আর সাধারণ গণিত নয়, এগুলো হচ্ছে উচ্চতর গণিত। সুবহানাল্লাহ বলেন। এভাবে ক্লাস 1 এর পড়ার সাথে বিসিএস ক্যাডারের পড়ার সাথে মিলবে? বলেন না। শিশু শ্রেণীর পড়ার সাথে মিলবে? বাল্য শিক্ষার পড়া, বাল্য শিক্ষা আছে না নাই? বাল্য শিক্ষা আমাদের সমাজে অনেকে বলছিল, বাল্য শিক্ষাতে পড়া হয়তো সত্য বলা মহাপুণ্য। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, আরো জোরে কলবকে জাকির দিয়ে লা ইলাহা। কষ্ট হচ্ছে? যেখানে আছেন সেখানে বসে করেন। আপনাদেরকে বলছি না যে এখানে উঠে যান জিকির করতে করতে, এখানে উঠতে বলি নাই। উঠতে বললে হুজুর এখন ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, বাস হয়তো স্লিপ করতে পারে, হুজুর আমরা পারবো না। তো আপনাদেরকে কষ্ট দিতে চাই না, যে যেখানে আছেন সেখান থেকে জিকির করেন লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাইক যেখানে যাক, আপনারা ঠিক থাকলে আমিও ঠিক, ঠিক কিনা বলেন?
আমি আপনাদেরকে নিয়ে আসি, আপনারা আমাকে নিয়ে আসেন, আমার বাইরে তো আছে মেহনত করতেছে, তো সামান্য মাঝখানে ডিস্টার্ব হলে আমরা জিকির করব, দরুদ শরীফ পড়ব, এরপরও আমরা আমার নবীর মিলাদ চালিয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ বলেন। কারণ আজকে হচ্ছে কিসের দিন? জোরে বলেন, ঈদের দিন। আজকে কিসের দিন? ঈদের দিন। বৃষ্টি হলো নতুন জামা পরা কি বন্ধ হবে? বেড়ানি কি বন্ধ হবে? নি আনন্দ বন্ধ হবে না। একে তো ঈদের দিন, আবার আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি নাজিল করে রহমত দিয়ে ঠান্ডা করে দিছে। সুবহানাল্লাহ। আপনাদের আজকে কষ্ট হবে গরমে, সেজন্য আল্লাহ ঠান্ডা করে দিয়েছেন, বাতাস দিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম আমার নবীর কাছে গিয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ বৃষ্টি হচ্ছে না। কি হচ্ছে না? ইয়া রাসূলুল্লাহ বৃষ্টি হয় না, দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয় না, জমিন তো প্রাণহীন হয়ে যাচ্ছে, জমিন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, যত গাছ গাছালি ছিল, তরুলতা ছিল, শুকিয়ে মারা গিয়েছে, জমিনে পানির চিহ্ন মাত্র নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ শুধু মানুষ নয়, পশু পাখি পর্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে, আপনি নবী একটু দয়া করুন, মেহেরবানি করুন, আল্লাহর কাছে একটু ফরিয়াদ করুন, আল্লাহ যাতে একটু বৃষ্টি দান করেন। সুবহানাল্লাহ। শুক্রবারে জুমার দিন, আমার নবী আর দেরি করে নাই, রসুলের হাত তুললে কি এটা ফেরত যাবে? বলেন না, রসুলের হাত তুললে ফেরত যাবে? আল্লাহ আমার নবীর এখতিয়ার দিয়েছেন, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাত তুললেন বৃষ্টি হওয়ার জন্য, এমন ভাবে বৃষ্টি হয়েছে, জমিনকে আল্লাহ এমন ভাবে একেবারে তৃপ্ত করে দিয়েছেন যে এক সপ্তাহ মানুষ ঘর থেকে আর বের হতে পারতেছে না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবীর কাছে চাইছে একেবারে, আল্লাহ নবীও যখন চাইছে, আল্লাহ দেওয়ার সময় কি আর কম দিবেনি? আল্লাহ এমন ভাবে দিছে, আর কত নিতে পারবো না। এরপর সাহাবায়ে কেরাম দেখছেন পুরো এক সপ্তাহ ঘরবন্দি হয়ে গেছেন, ঘর থেকে বের হতে পারছে না, যেখানে তাকাচ্ছে শুধু পানি আর পানি। আবার শুক্রবারে আসলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এখন তো আমরা আর বড় মুসিবতে পড়লাম, ঘর থেকে বের হতে পারি না, আমাদের যথেষ্ট বৃষ্টি হয়েছে, আমাদের জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কাছে একটু ফরিয়াদ করেন, যেখানে বৃষ্টির দরকার যাতে সেখানে পাঠিয়ে দেয়, আমাদের আর বৃষ্টির প্রয়োজন নাই। সুবহানাল্লাহ। আবার আছে কি একেবারে নিয়ামত এমন ভাবে দিছে, আল্লাহ বলছেন ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, আমি আমার নবী চাইলে এমন ভাবে দেওয়া শুরু করি যে আমার নবী খুশি হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। নবীও খুশি হয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম খুশি হয়েছেন। আমার নবীর কাছে সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, আমার নবী আর দেরি করে নাই, আবার হাত তুলে দিয়েছেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। তো এখানেও হাদিসে পাকে আছে, এক একটা বৃষ্টির ফোঁটার সাথে একটা একটা ফেরেশতা দুনিয়াতে নাজিল হয়। সুবহানাল্লাহ। এখন কয়টা বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেছে গুনতে পারবেন কেউ? গোনা সম্ভব? গোনা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বৃষ্টি হয়েছিল মুহররম মাসের 10 তারিখ শুক্রবারে। তখন থেকে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত বৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে, হবে, কত ফোঁটা বৃষ্টি আল্লাহ জমিনে নাজিল করেছেন একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূল বেহতর জানে। আর এতগুলো ফেরেশতা আল্লাহ জমিনে পাঠাচ্ছেন, যে ফেরেশতা একবার জমিনে একটা ফোঁটা নিয়ে এসেছে, দ্বিতীয়বার জমিনে আসার তার সুযোগ হবে না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ফেরেশতার সংখ্যা কতটুকু? তো আল্লাহ পাক আমার নবী দোয়া করে দিয়েছেন, বৃষ্টি কি হয়ে গেছে? বন্ধ হয়েছে। এরপর আমার নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন দুনিয়া থেকে যখন পর্দা বরণ করেছে, আবার যখন এই ধরনের বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, সাহাবায়ে কেরাম আর দেরি করে নাই, আম্মা জান মায়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে গিয়েছেন। আম্মা জান, রাসূল পাক যখন ছিলেন তখন রাসূল পাকের কাছে এসেছি মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য, বৃষ্টি চেয়েছিলাম, আমার নবী দোয়া করেছেন, বৃষ্টিপাত হয়েছে। আজকে তো রাসূল পর্দা বরণ করেছে, আপনি আম্মা জানের কাছে এসেছি, আপনি একটা কিছু করেন যাতে আল্লাহ বৃষ্টি দান করেন। আমাদের আম্মা জান মায়েশা সিদ্দিকা বলছেন, আমাকে লাগবে না, আমাকে লাগবে না, তোমরা আমার নবীর রওজার উপরে যে খেজুর গাছের ডাল দেওয়া হয়েছে, ছাদ দেওয়া হয়েছে, ওই ছাদগুলো সরিয়ে দাও। যখন সরাসরি রোদের তীব্রতা, সূর্যের কিরণ যখন আমার নবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের রওজায়ে আকদাসের উপর পড়বে, আল্লাহর আর সহ্য হবে না, আল্লাহ বৃষ্টি দিয়ে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম সরিয়ে দিয়েছেন। সরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে রোদের কিরণ যখন, সূর্যের কিরণ যখন, রোদের তীব্রতা যখন রাসূল পাকের রওজায়ে আকদাসের উপর পড়ল, সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে মেঘ এসে কালো মেঘে ছেয়ে গেল। এরপর এমন ভাবে বৃষ্টিপাত হলো, সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এখনো মদিনা শরীফের গুম্বজের মধ্যে ওই জিনিসটা রাখা হয়েছে, আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন কিনা জানি না। মদিনা শরীফের সবুজ গুম্বদের উপরে
একটা ছোট্ট দরজার মতো আছে, এটা দরজাটা খোলা যায়, বাঁধা যায়, এটা দিয়েছেন এই কারণে দিয়েছেন, স্মৃতিস্বরূপ দিয়েছেন। তাহলে আল্লাহ পাক আমার নবীর কারণে নিয়ামত দিয়েছেন, এত বড় নিয়ামত দিয়েছেন যে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন, রব্বানা আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই তাকুনু লানা ঈদা। আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাবার প্রেরণ করো, মায়েদা প্রেরণ করো, ওই খাবার পেয়ে যাতে আমরা ঈদ উদযাপন করতে পারি। সুবহানাল্লাহ। কি পেয়ে? খাবার পেয়ে। বলেন কি পেয়ে? বনি ইসরাইল বলেছিল তাদেরকে আসমান থেকে খানা দেওয়ার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈসা আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করে তাদের জন্য খানার ব্যবস্থা করেছেন। আর ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন, আল্লাহ আমাদের জন্য মায়েদা নাজিল করো, খাবার প্রেরণ করো, পরিপূর্ণ খাবার দান করো, আমরা তোমার সেই নিয়ামত পেয়ে তোমার শুকর আদায় করতে পারি যাতে, এবং সেই দিনটাকে আমরা যাতে ঈদের দিন হিসেবে পালন করতে পারি। সুবহানাল্লাহ। তো খানা বেশি বড় নিয়ামত নাকি আপনার প্রাণ বেশি বড় নিয়ামত? খানা তো প্রাণের জন্য, বাঁচার জন্য। খানার দাম বেশি না জানের দাম বেশি? জুড়ে বলেন না। খানার দাম, খাবারের দাম বেশি নাকি আপনার আমার জানের দাম বেশি? খাবার তো দরকার তখন যখন আমার শরীরে প্রাণ থাকে। আপনার শরীরে প্রাণ না থাকলে খাবারের দরকার আছে? মানুষ একটা মরে আছে, তার জন্য বিরিয়ানির প্যাকেট আনি দিলে সাথে কোনো উপকার হবে? তাকে যদি আপেল আঙ্গুর এনের সাথে রাখেন মরা মানুষের সাথে, ওই মরা মানুষের কোনো কাজে আসবে না? কোনো কাজে আসবে না। যতক্ষণ রূহ আছে, রূহটাকে বাঁচানোর জন্য, শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য খাবারের প্রয়োজন হয়। তো খাবার বড় নিয়ামত নয়, খাবারের থেকে বড় নিয়ামত হচ্ছে আপনার জান, আমার জান। আরো অনেক বড় নিয়ামত আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার নবীকে আমাদের জন্য আন-নবিয়্যু আউলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম বলে আল্লাহ বলেছেন, ঈমানদারের জন্য নবী জানের চাইতে আরো প্রিয়, জানের চাইতে আরো নিকটে। সুবহানাল্লাহ। বলেন আমরা ঈমানদার যারা, আমাদের জান প্রিয় নাকি জানের চাইতে নবী বেশি প্রিয়? জোরে বলেন। বউয়ের চাইতে নাকি বউ বেশি প্রিয়? হ্যাঁ, রাসূল বলেছেন না, লা ইউমিনু আহাদাকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি নবীকে তোমার মায়ের চেয়েও, বাবার চেয়েও, তোমার সন্তান সন্ততি, এমনকি সকল আত্মীয় স্বজন রক্তের বন্ধনের চেয়েও, এমনকি চেয়েও যতক্ষণ ভালোবাসতে পারবে না ততক্ষণ মুমিন হবে না। সুবহানাল্লাহ। বলেন তাহলে স্ত্রীর চাইতেও বেশি ভালোবাসতে হবে নবীকে, ছেলের চাইতেও বেশি ভালোবাসতে হবে নবীকে, ভাইয়ের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে নবীকে, সম্পদের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে নবীকে, সকল নিয়ামতের চাইতে, এমনকি সর্বশেষ নিজের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে নবীকে। আর সেই নবীকে ভালোবাসতে গিয়ে স্ত্রীকে বিধবা করতে হবে, সন্তানকে এতিম বানিয়ে দিতে হবে, ঘর সংসার সব ত্যাগ করে ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করে নিজের জীবনটুকু পর্যন্ত আল্লাহর নবীর কদমের মধ্যে উৎসর্গ কোরবান করে দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। তো আমরা জীবন দিতে আসি নাই, আমরা কিছুক্ষণ হায়াতের সময় দিতে এসেছি। তো এটাই যদি আমরা দিতে না পারি, আমাদের মতো হতভাগ্য আর কে হতে পারে? এজন্য খাবার বড় নিয়ামত নয়। আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, খাবার পাইলে আমরা ঈদ হিসেবে বানাবো ওই দিনকে। আল্লাহ তো আমাদেরকে শুধু খাবার নয়, আল্লাহ আমার নবীর মাধ্যমে কায়নাতের সকল সম্পদ দিয়েছেন, খুদ কোরআন দিয়েছেন, স্বয়ং নবীকে পাঠিয়েছেন। আমরাও আল্লাহর কাছে শুকরগুজার করি। ঈসা আলাইহিস সালাম মায়েদা পেয়ে উম্মতকে নিয়ে ঈদ করেছে, আর আমরা আমার নবী রহমতুল লিল আলামিনকে পেয়ে, আল্লাহর রহমত পেয়ে, আল্লাহর নূর পেয়ে আমরা ঈদ বানাচ্ছি। সুবহানাল্লাহ। এজন্য যেটা বলছিলাম, বছরে দুইটা ঈদ, এটা হচ্ছে ক্লাস 1 এর পড়া, ঠিক আছে নি? বছরে দুইটা ঈদ, এটা কিসের পড়া? ক্লাস 1 এর পড়া। আপনি যত উপরে যাবেন তত ঈদের সংখ্যা বাড়বে, যত উপরে যাবেন তত ঈদের সংখ্যা বাড়বে। হুজুর আমরা তো জানি যে বছরে ঈদ দুইটা, আপনি 3টা কোথায় পাইছেন, 4টা কোথায় পাইছেন? আরে বাবা, তুমি যে 2টা জানো এটাই বেশি। তুমি ক্লাস 1 এর ছেলে হিসেবে, তুমি নার্সারিতে পড়ো, বাল্য শিক্ষাতে পড়ো, সেই হিসেবে তোমার জন্য 2টা ঈদ, এটা ঠিক আছে, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু কখনো কোন আলেম, কখনো যদি আলেম হয়, কোরআন হাদিসের যদি আলম থাকে, জ্ঞান থাকে,
ওই ব্যক্তি কখনো ভুলেও বলবে না যে বছরে ঈদ দুইটা, ঠিক কিনা বলেন? কারণ বছরে যদি ঈদ দুইটা বলেন এটা কোরআন বিরোধী কথা, এটা কোরআনের সাথে বেয়াদবি করা হয়েছে। কোরআনে বলে নাই যে বছরের ঈদ দুইটা, হাদিসেও বলে নাই বছরে ঈদ দুইটা, এটা হচ্ছে মানুষের ফকরের কথা। কিন্তু কোরআনের মধ্যে ঈদের কথা আছে সরাসরি, রব্বানা আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই তাকুনু লানা ঈদা, বলে একটা ঈদের কথা বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আর বাকি ঈদ আমরা কোথায় পেয়েছি? বাকি ঈদগুলো আছে হাদিসে বাকি। কোথায় আছে? হাদিসে বাকি। আজকে কি বার গেছে? জুড়ে বলেন না, আজকে কি বার গেল? বুধবার, শুক্রবার। আজকে কি বার গেল? এখন কি বার? এখন হচ্ছে শনিবার। এখন কি বার? ইসলামী নিয়ম অনুপাতে সূর্যাস্তের পরে দিন পরিবর্তন হয়। আমরা তো রাতের 12টা বাজে দিন পরিবর্তন হয় মনে করি, ঠিক কিনা বলেন? মানে এক ঘুমের মধ্যে দিন চলে যায়, আর এক ঘুমের মধ্যে, মানে একই ঘুমের মধ্যে দিন একটা যায় আর একটা আসে। কখন দিন গেল কখন দিন আসলো আমাদের খবর নাই। এটা বান্দার বানানো নিয়ম, কিন্তু আল্লাহর বানানো নিয়ম হচ্ছে, আল্লাহর দেওয়া নিয়ম সিস্টেম হচ্ছে সূর্যাস্তের পর থেকে একটা দিন শুরু হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আর দিন আগে নয়, রাত আগে। ইসলামী নিয়মে কি আগে? তাহলে গত দিনটা গেল, যে আমরা আজকে জুমার নামাজ পড়লাম, শুক্রবার দিনটা চলে গেছে। এখন যে রাতটা আছে এটা শুক্রবারের রাত নয়, এটা হচ্ছে শনিবারের রাত। সুবহানাল্লাহ বলেন। এটা বুঝবেন তো? বুঝছেন তো? এখন শনিবার, আগামীকাল দিনটা হচ্ছে এটা শনিবারের দিন, কিন্তু রাতটা হবে আবার শনিবারের না, সেটা রবিবারের। সুবহানাল্লাহ বলেন। এজন্য আজকে আমরা শুক্রবারে নামাজ আদায় করেছি, জুমার নামাজ। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হাদিসে পাকে বলছেন, শুক্রবার হচ্ছে সাইয়্যিদুল আইয়াম, দিনের সরদার। এই শুক্রবারের মর্যাদা আল্লাহর কাছে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার চাইতে আরো বেশি দামি হচ্ছে শুক্রবার। সুবহানাল্লাহ। এবং আল্লাহ আমাদের জন্য জুমার দিনকে ঈদের দিন বানিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এটা কোথায় আছে? বুখারী শরীফে আছে, মুসলিম শরীফে আছে, তিরমিজি শরীফে আছে, নাসাই শরীফে আছে, এভাবে আবু দাউদ শরীফে আছে, সিহা সিত্তার সকল কিতাবের মধ্যে আছে। শুক্রবার এটা উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য, আহলে ইসলামের জন্য ঈদের দিন। সুবহানাল্লাহ বলেন। তাহলে এই কথা, এটা আরেকটা ঈদ পাইলাম কিনা বলেন? শুক্রবার ঈদ হিসেবে আমরা মানি কিনা? জোরে বলেন না, শুক্রবারকে আমরা ঈদ হিসেবে মানি? মানলে ঈদ কি দুইটা হলো না এখন তিনটা হয়ে গেল? জোরে বলেন না, ঈদ তিনটা হয়ে গেল না? আমার নবী বলেছেন লিসাইমে ফারহাতান, রোজাদারের জন্য ঈদ হচ্ছে কয়টি? জোরে বলেন। রোজাদারের জন্য একদিনে ঈদ। আমরা একটা বাদ দিলাম, একটা ধরেন। আল্লাহ নবী বলেছেন একটা হচ্ছে ইফতারের সময়। সুবহানাল্লাহ। ইনদাল ইফতার, ইনদাল ইফতারের সময়, ইফতারের সময় একটা ঈদ। আর একটা হচ্ছে লিকায়ে রাব্বি, রবের সাথে, প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময় একটা ঈদ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে 30 দিন রোজা রাখলাম, ইফতার কয়টা করলাম? জোরে বলেন না। হাদিস মোতাবেক, ফকরের কথা মুখের কথা নয়, যেহেতু রাসূল বলেছেন রোজাদারের জন্য দুইটা ঈদ, একটা হচ্ছে ইফতারের সময় আর একটা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। তাহলে যদি রোজা 30টা হয়, ইফতারও কয়টা? তাহলে ঈদ কয়টা হলো? জোরে বলেন না, ঈদ কয়টা হলো? 30টা হলো। তারপরে শুক্রবার মাসে কয়টা? 4টা বা 5টা ধরেন। তাহলে বছরে শুক্রবার আসে কয়টা? 52টা। তাহলে এক বছরে ঈদ কি দুইটা নাকি শুক্রবার ধরলে শুধু শুক্রবার আছে ঈদ কয়টা? 52টা। সুবহানাল্লাহ বলেন। তারপরে আমার নবী হাদিসে বলেছেন সোমবার ওইটা ঈদের দিন। সুবহানাল্লাহ। কারণ সোমবার আমার নবী দুনিয়াতে এসেছেন, আমার নবী নিজে রোজা রেখেছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ওই সোমবারেও রোজা রেখেছে। অনেকে বলে ঈদের দিন রোজা কেমনে রাখে, বলে কিনা ঈদের দিন হলে রোজা রাখতে পারবে না। তোমরা জশ্নে জুলুস কি ঈদ বলো, ঈদে মিলাদুন নবী বলো, আমার নবী তো রোজা রেখেছে, তো ঈদের দিনকে রোজা রাখতে পারে? আরে বেকুব, রমজানের ঈদ আর কোরবানির ঈদ, এই দুই ঈদ ছাড়া সব ঈদে রোজা রাখতে পারে। সুবহানাল্লাহ। তো রোজার দিন এটা ঈদের দিন না? 30টা রোজা, এটা 30টা ঈদ না? তো এই ঈদের দিন আপনারা রোজা রাখছেন কিনা? রোজা রেখে ইফতার করতে বসেছেন, ওই ইফতারের সময় আপনারা ইফতার সামনে নিয়ে বসেছেন, তখনও রোজা অবস্থায় আছেন। আর আমার নবী বলছেন ওই ইফতারের সময়টা রোজাদারের জন্য ঈদের সময়। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বেকুবরা বলতেছে কি ঈদের দিন ভালো রোজা রাখা যায় না? ঈদের দিন কি রাখা যায় না? ঈদের দিন রোজা রাখা যায় কিনা?
শুধু বছরে 5টা দিন ছাড়া। কয়টা দিন? বছরে 5টা দিন ছাড়া। রোজার রমজানের ঈদের একদিন, আর কোরবানির ঈদের কয়দিন? 7 দিন। এই 7 দিন ছাড়া বছরে আর কোন সময় কি রোজা রাখা নিষেধ আছে? তো শুক্রবার ঈদের দিন, রমজান মাসে শুক্রবার আছে না নাই? তো ঈদের দিন বলে আপনারা কি রোজা রাখেন না শুক্রবারে? জোরে বলেন না। তো এই ধরনের বোকার মতো যুক্তি দেওয়া, এগুলা তো শয়তানি যুক্তি। এই যুক্তি দিয়ে আপনি মুক্তি পাবেন না, এই যুক্তি দিয়ে আপনি মুক্তি পাবেন না। হাদিস প্রমাণ, হাদিসে প্রমাণ শুক্রবার ঈদের দিন, অথচ সেই ঈদের দিনে আমরা রোজা রাখি অনেকে, ঠিক কিনা বলেন? রমজান মাস হলে তো রোজা রাখি। সোমবারও ঈদের দিন, আমার নবী রমজান সোমবারে ঈদ রোজা রেখেছেন। তার মানে মাসে যেরকম 4টা বা 5টা শুক্রবার, বছরে যেভাবে 52টা শুক্রবার হয়, বছরে তেমনই ভাবে 52টা সোমবারও হয়, ঠিক কিনা বলেন? তো 52 160টা পাইছি কিনা? তো ঈদ কি 2টা নাকি এভাবে বাড়তে থাকবে? জোরে বলেন না। 6 রোজা রাখে কিনা? রমজানের 30টা রাখার পরে উম্মত আবার 6 রোজা রাখে কিনা? তো 6 রোজার সাথে কয়টা ঈদ? 6টা ঈদ। কারণ 6 রোজা যখন করেছেন, 6 রোজাতে 6 বার কি করেছেন? ইফতার করেছেন। আমার নবীর হাদিস, 1-2টা ঈদের মধ্যে রোজাদারের জন্য একটা ইফতারের সময়। তার মানে যিনি 6 রোজা রেখেছেন তিনি আরো 6টা ঈদ পেয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। মুহররম মাস ঈদ কয়টা? 2টা বলেন। আমার নবী মুহররম আশুরার রোজা কয়টা রাখতে বলেছেন? ইহুদিরা একটা রেখেছিল। আমার নবী বলছেন তোমরা তাদের সাথে যাতে না মিলে কমপক্ষে তোমরা 2টা রোজা রাখো। সুবহানাল্লাহ বলেন। একটা 9 তারিখ, 10 তারিখ, অথবা 10 তারিখ, 11 তারিখ। মুহররমের আশুরার আগের দিনে রোজা রাখা যায়। আগের দিন যদি না পারেন, পরের দিনে কি রাখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য, আমাদের মা বোনেরা এমন কিছু ফতোয়া দেয়। আমার মা বোনেরা ফতোয়ায়ে আন্দাজিয়া, ফতোয়ায়ে কি, তারপরে ফতোয়ায়ে মুরব্বিয়া, ফতোয়ায়ে বুড়া বুড়িয়া, ফতোয়ায়ে মা খালায়া, মা খালার ফতোয়া আছে না নাই? কি বলে মুরব্বি বা আমাদের মা খালা কতগুলো আছে, হদে মুহররমের আশুরার পরের দিন রোজা না রাখো, আশুরার পরের দিন রোজা রাখিন না পারে। নাউজুবিল্লাহ বলে। কিলে হদে জিদের মায়ের দিন রোজা রাখতে দেয় তাল্লাই। নাউজুবিল্লাহ বলে। তে জিদের মা তো টাইম টু টাইম দুজা হানা হাইয়ে সকালে নাস্তা হইছে, তা তাল্লাই বলে জিদের মা হানা হাইয়ে দায় হানা হাই তার হতা তখন দিন না হয় না। এই জিদের মা রোজা রাখে গা আর না তো, আর জিদের মা রোজা রাখলে রাখবেন আল্লাহ যদি কবুল করে, তো আর কিছু করার আছে না? হ্যাঁ, এই জিদের মা রোজা রাখে দেয় তাহলে কি না করে? এই আশুরার পরের দিন রোজা রাখেন যাইতো না। এখন এই জিদের মা হরসুর হজ্জে তাহলে আর আগে হরসুর ফরন বাদ দিয়ে ফেলেন না। এগুলা হচ্ছে কুসংস্কার। এই কুসংস্কার থেকে বের হতে হবে। 9 তারিখে রোজা রাখা যাবে, 10 তারিখে রাখা যাবে, অথবা 10 তারিখ আশুরার দিনে রাখা যাবে, 11 তারিখ আশুরার পরের দিনে রোজা রাখা যাবে। তাহলে মুহররম মাসে কমপক্ষে কয়টা রোজা রাখতে হবে? 2টা। তো 2টা রোজা রাখলে ইফতার আছে না নাই? আছে না? তাহলে ইফতারের সময় কয়টা ঈদ পাইলাম? 2টা ঈদ পাইলাম। সুবহানাল্লাহ বলেন। 9 জিলহজ আরাফাতের দিন, ঈদের দিন। আমার নবীর হাদিসে আছে এভাবে দেখা যাচ্ছে নারী পুরুষের বিয়ের দিন, এটা ঈদের দিন। সুবহানাল্লাহ বলেন। যাদের ঘরে সন্তান এসেছে সেটা ঈদের দিন বলেন। কেউ পরীক্ষায় পাশ করেছে, ওই দিনটা তার জন্য ঈদের দিন। কেউ চাকরি পেয়েছে, হালাল রিজিকের বন্দোবস্ত আল্লাহ করে দিয়েছেন, সেটা ঈদের দিন। এভাবে আমার আল্লাহ বলছেন যখনই তোমরা নিয়ামত পাও, যতগুলি তোমরা নিয়ামত পাও, ততগুলো নিয়ামতের দিনগুলো তোমাদের জন্য ঈদের দিন। আর আমার আল্লাহ বলছে এতগুলো নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন, এতগুলো ঈদ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ নিজেই কোরআনে বলছেন ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান, আমার দেওয়া কোন নিয়ামতকে, কোন দিনটাকে তোমরা অস্বীকার করবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে অস্বীকার করার কি নাই? সুযোগ নাই বলেন। সালাতুনিয়া সালামুনিয়া গাইজমে জল যাইবে দিনों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए सलातुनिया সালামুনিয়া। লেখাপড়া করে না এরকম মানুষ যদি বলে যে বছরে 2টা এটা মানা যায়, কিন্তু কোরআন হাদিস পড়ে মসজিদের ইমাম সাহেব হয়ে, মসজিদের খতিব সাহেব হয়ে, মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে যদি, মসজিদে যদি জুমার নামাজে দাঁড়িয়ে যদি বলে বছরে ঈদ 2টা, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা ছাড়া,
এছাড়া আর কোনো ঈদ নাই। এই ধরনের কথা বলা মানে কত বড় দুর্ভাগ্যজনক কথা, কত বড় বেহায়া বেশরমের কথা। একজন আলেমের মুখ দিয়ে কখনো এই ধরনের কথা আশা করা, যদি কোরআন হাদিস করে তাহলে বোঝা যাচ্ছে ওই ইমাম সাহেব এই হাদিসগুলো এখনো পড়ে নাই, ঠিক কিনা বলেন? ইমাম সাহেব হাদিসগুলো এখনো পড়ে নাই। আজকে আল্লাহর নবী এসেছে, নবীর কারণে নিয়ামত পেয়েছি, সুবহানাল্লাহ বলেন। নিয়ামত গুলো কার কারণে? জোরে বলেন। নবীর কারণে না। নবী না আসলে ফাঞ্জেগানা নামাজ পাইতাম, নবী না আসলে জুমার নামাজ পাইতাম, নবী না আসলে রমজান মাস পাইতাম, নবী না আসলে কোরআন পাইতাম, নবী না আসলে আল্লাহর পরিচয় পাইতাম, নবী না আসলে আমরা খোদায়ের কোনো কিছু পাইতাম না। এমনকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী না আসলে আমাদেরকে বানাইতেন না, সুবহানাল্লাহ। তাহলে সকল নিয়ামত কার কারণে? আজকে মসজিদের মিনারে আজান নবীর মিলাদের কারণে, সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর মিলাদ হওয়ার আগে কি আজান হয়েছিল? কেউ বলতে পারবে জমিনে আজান হয়েছে? কেউ বলতে পারবে আল্লাহকে কেউ সেজদা করতেছে? আমার নবী আসার আগে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে কেউ আল্লাহকে সেজদা করতেছে না, আল্লাহর ইবাদত করে নাই। খানায়ে কাবার মধ্যে 360টা মূর্তি ঢুকাইয়া মূর্তি পূজা করছে, কিন্তু খানায়ে কাবাকে সেজদা করে নাই, খানায়ে কাবায় আল্লাহকে সেজদা করে নাই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে রাসূল আসার আগে আজান ছিল না, রাসূল আসার আগে নামাজ ছিল না, রাসূল আসার আগে কোরআন ছিল না, রাসূল আসার আগে আমরা দুনিয়ার মধ্যে কোন নিয়ামত আমরা আল্লাহ প্রদত্ত পাই নাই। একমাত্র আমার নবীর কারণে আমরা এত নিয়ামত পেয়েছি, সুবহানাল্লাহ। শুধু মসজিদ নয়, আমার নবীর কদম দুনিয়াতে লাগার সাথে সাথে পুরা দুনিয়াটা কি হয়ে গেছে? মসজিদ হয়েছে, সুবহানাল্লাহ। আজকে পুরা দুনিয়া কি হয়েছে? মসজিদ হয়েছে। কারণ হচ্ছে আমার নবী রহমতুল লিল আলামিন নিজে পাক পবিত্র, নুরানি নবীর নুরি কদম যখন লেগেছে, পাক কদম যখন লেগেছে, আল্লাহ পুরা দুনিয়াকে পাক পবিত্র বানাইয়া মসজিদ বানাইয়া দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। আজকে যেখানে ইচ্ছা নামাজ হলে নামাজ, আজান হলে নামাজের ওয়াক্ত হলে আমরা নামাজ পড়তে পারি, ঠিক কিনা বলেন? পারি না? যেখানে সেখানে মসজিদ হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদাল্লাহ মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির। একমাত্র মসজিদকে আবাদ করে, মসজিদকে বানায় ওই সমস্ত বান্দারা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, সুবহানাল্লাহ। মসজিদ কারা বানায়? ঈমানদার বলেন না। মসজিদ কারা বানায়? এবং যারা মসজিদ বানায় তারা আল্লাহকে যেভাবে বিশ্বাস করে তারা পরকালকেও বিশ্বাস করে, সুবহানাল্লাহ বলেন। সালাতুন ইয়া शिरके ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरी मज़हब पे लानत कीजिए। सलातुन या সালামুন ইয়া। তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম মসজিদ তারা বানায়, মসজিদ তারা বানায় মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে, আখিরাতের প্রতি ঈমান আছে, তারা মসজিদকে আবাদ করে মসজিদ বানায়, সুবহানাল্লাহ। এই একটা আয়াত পাইলাম, কিন্তু মনে রাখবেন এই কথা আল্লাহ এমনিতে বলে নাই। কারণ কিছু বান্দা আছে মসজিদকে বানাবে আবাদ করার জন্য, আর কিছু বান্দা আছে মসজিদ বানাবে বরবাদ করার জন্য, ঠিক কিনা বলেন? তাহলে কয় ধরনের মানুষ পাইলাম? দুই ধরনের মানুষ। এক ধরনের মানুষ হচ্ছে মসজিদ বানাবে, এগুলা কোন অন্য ধর্মের মানুষের কথা বলছি না, মুসলমান দাবি করবে, নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, আল্লাহওয়ালা দাবি করবে, টুপিদারি মুখে থাকবে, জুব্বা থাকবে ফরনে, তারাও মসজিদ বানাবে। আমার আল্লাহ বলছে সবাই কিন্তু মসজিদ আবাদ করার জন্য বানাবে না। এমন এমন মানুষ আছে যারা মসজিদ বানাবে যে ঈমান ইসলামকে, মুসলমানকে বরবাদ করার জন্য, নাউজুবিল্লাহ বলেন। তাহলে প্রমাণ হলো সব মসজিদ এক? জুড়ে বলেন না। আপনার প্রশ্ন আসতে পারে যে হুজুর মসজিদ তো আল্লাহর ঘর, আবার আল্লাহর ঘর আবার এত কিসিমের কেন? আপনারা ওয়াহাবি সুন্নি বলে বলে আমাদেরকে ভাগ করে ফেলেছেন, এখন আবার মসজিদে ওয়াহাবি আছে সুন্নি আছে, এরকম প্রশ্ন আছে না নাই? জুড়ে বলেন না, আছে না নাই? আর আমরা সবাই মুসলমান, আমাদের আল্লাহ এক, আমাদের রসুল এক, কোরআন এক, আমরা সবাই এক না? এই কথা বলার সুযোগ আছে?
কারণ আমার নবী আগেই বলেছেন, শুনে রেখো আমার উম্মত বনি ইসরায়েলের উম্মত 73 দলে বিভক্ত হবে, কিন্তু আমার বনি ইসরায়েলের উম্মত 72 দলে বিভক্ত হবে, আর আমি নবীর উম্মত শুধু একাই 73 দলে বিভক্ত হবে। নাউজুবিল্লাহ। তো আর এক করা যাবে? বলেন না, এক হবে? এক হবে না। কোরআন একটা হতে পারে, রাসূল একটা হতে পারে, আল্লাহ একটা হতে পারে, কিন্তু এক হওয়া যাবে না। কেমনে হবেন? আপনার রক্তের ব্লাডের গ্রুপ হচ্ছে ও পজিটিভ, আমারটা হচ্ছে ও নেগেটিভ, আরেকজনের হচ্ছে বি পজিটিভ, আরেকজনের হচ্ছে বি নেগেটিভ। এই কোন রক্তের মধ্যে গ্রুপ আছে না নাই? তো যাদের রক্তের ভিতর গ্রুপ আছে, যাদের একজনের রক্তের সাথে আরেকজনের মিলে না, তাদের একজনের কথার সাথে আরেকজন মিলবে কেমনে? ঠিক কিনা বলেন? তো আমরা মিলাইতে গেলে এটা বোকামি হয়ে যাবে। তো আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে হুজুর বুঝলাম মানুষে মানুষে মিলতেছে না, ওয়াহাবি সুন্নি পার্থক্য আছে, মসজিদ তো সবগুলো আল্লাহর ঘর। কারণ আল্লাহ বলছে মসজিদ বানিয়েছেন, আবাদ করেছেন ইমানদাররা, যাদের পরকালের বিশ্বাস আছে, আল্লাহর বিশ্বাস আছে। না না, আল্লাহ নিজেই বলেছেন সূরা তওবার মধ্যে, সূরা তওবার মধ্যে 107 নম্বর এবং 108 নম্বর আয়াত, যে আয়াতগুলো আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি, এই দুইটা আয়াতে আল্লাহ দুই ধরনের মসজিদের বর্ণনা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। শুনবেন আপনারা? আমার কথা না, আল্লাহর কথা। আল্লাহ কিভাবে বলেছেন? আল্লাহ বলছেন দুই রকম মসজিদ, দুই রকম। আল্লাহ নিজে বলতেছেন মসজিদ এক রকম না, সব মসজিদ এক না। দুনিয়াতে যত মসজিদ আছে, মসজিদের মধ্যে ভাগ আছে, দুই প্রকারের মসজিদ আছে। এক প্রকারের মসজিদ হচ্ছে দিনকে আবাদ করবে, আরেক প্রকারের মসজিদ আছে দিনকে বরবাদ করবে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। তো আল্লাহ কি বলতেছেন? প্রথমে 107 নম্বর আয়াত সূরা তওবার মধ্যে আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাযীনা তাখাযু মসজিদান দিরারা। এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা মসজিদ বানিয়েছেন, ওই মসজিদটা হচ্ছে দেরার, মানে ক্ষতির মসজিদ। ওই মসজিদ দ্বারা ইসলামের কোনো লাভ হবে না, মুসলমানদের কোনো লাভ হবে না, আল্লাহর বান্দাদের কোনো লাভ হবে না। ওই মসজিদের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা, ঈমান, ইসলাম, মুসলমানদের ক্ষতি সাধন হবে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। তাহলে এই মসজিদের একটা বৈশিষ্ট্য পাইলাম, ওয়া কুফরাউন। ওই মসজিদের মধ্যে মিম্বরে দাঁড়াইয়া খতিব সাহেব কুফরি করবে, আমার নবীর শানে বেয়াদবি করবে, আমার নবীকে মাটি বলবে, আমার নবীর মা বাপকে জাহান্নামী বলবে। ওই মসজিদের ইমাম সাহেব, খতিব সাহেব মসজিদে দাঁড়াইয়া কুফরি করবে, বেঈমানি করবে, জাতির সাথে, মুসলমানদের সাথে গোস্তাখি করবে, বেঈমানি করে বলবে দুনিয়াতে ঈদ দুইটা আছে, বছরে ঈদ দুইটা আছে, আর কোনো ঈদ নাই, এই ধরনের কথা বলবে। এমন কি বলবে আল্লাহর নবীর কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, চাইলে শুধু আল্লাহর কাছে চাইবেন। নবীও আপনার মতো আমার মতো, নবীও মারা গিয়েছেন, নবী নিজে কিয়ামতের ময়দানে বাঁচতে পারে কিনা, নবী নবীর জন্য কাঁদবে, আপনার জন্য আমার জন্য কাঁদতে পারবে না। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এগুলো আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন। মসজিদ হবে বটে, মসজিদ হবে বটে, আজানও হবে মসজিদে, একামত হবে, ইমাম সাহেব বড় দাড়িওয়ালা ইমাম সাহেব, বুজুর্গ ইমাম সাহেব, মসজিদ মাথার মধ্যে ফাগরিও থাকবে, ফরনে জুব্বাও থাকবে, হাতের মধ্যে কোরআন শরীফ থাকবে, হয়তো পকেটের মধ্যে একটা ওই মেসওয়াক থাকবে, পকেটে 4-5টা ডিলাও থাকবে ডলার জন্য, এরকম অনেক বুজুর্গ থাকবে, কিন্তু তার ভিতরে ঈমান থাকবে না। সে মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতি করার জন্য, এবং মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে কুফরি করবে এবং বলছে ওয়া তাফরিকাম বাইনাল মুমিনিন, মুমিনদের মধ্যে ফিতনা করার জন্য তারা মসজিদ দিয়েছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কি করার জন্য? মসজিদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবে যে শবে বরাত নাই, আমরা সবাই শবে বরাত পালন করতেছি, আমরা সবাই মিলাদুন নবী পালন করতেছি, আমরা সবে কদর পালন করতেছি, সবে মেরাজ পালন করতেছি, কিন্তু এমন কতগুলো মুনাফিক আসবে যারা মসজিদে বসে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে বলবে যে মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য করে দিবে। যারা শবে বরাত পালন করতেছে বলবে তারা বেদাতি, যারা শবে বরাত পালন করতেছে, শবে বরাত মানে রাত্রি পূজা। নাউজুবিল্লাহ বলেন। তাহলে এটা মুসলমানদের মধ্যে একটা ফেরকা দিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘক্ষণ পরে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন রৌনক আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা মুফতি ইদ্রিস রাজভী আল কাদেরী মাদ্দাজিলহুল আলী। আল্লাহ হুজুরের আগমনকে কবুল করুক, ওনার হায়াতের মধ্যে অফুরন্ত বরকত দান করুক। সবাই বলি আমিন। আমি আর বেশিক্ষণ বলবো না, একটু এই আয়াতটার অনুবাদটা শেষ করে দিয়ে আমি হুজুরকে দিয়ে দিব। রাজি আছেন এটা শোনার জন্য?
এগুলো আমার কথা না, আল্লাহর কথা। তাদের কাজ হচ্ছে তাফরিকাম বাইনাল মুমিনিন, মসজিদ বানাবে মুমিনদের মধ্যে দুই ভাগ করার জন্য। এক ভাগকে বলবে যে শবে বরাত পালন করিও না, আর এক ভাগ পালন করলে তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিবে, বেদাতি ফতোয়া দিয়ে আমাদের মুমিনদের মধ্যে ঝগড়া লাগাই দিবে, ঠিক কিনা বলেন? আরেকটা তাদের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ বলেছেন ওয়া ইরসাদান লিমান হারাবাল্লাহ ওয়া রাসূলহু মিন ক্বাবলু, ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে বেয়াদবি করেছে, রাসূলের সাথে যুদ্ধ করেছে, আমার নবীর সাথে বেয়াদবি করেছে, তারা মসজিদ বানিয়ে এই মসজিদকে তাদের আস্তানা হিসেবে বানাবে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। অর্থাৎ ওই মসজিদে দুশমনের রাসূলদের আস্তানা হবে। আমার আল্লাহ নবীকে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ লা তাকুম ফিহি আবাদা, আপনি কখনো ওই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বেন না। নাউজুবিল্লাহ বলেন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া, আর অল্প আপনাদের দৃষ্টি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আপনারা একদিকে কেউ কথা বলে সবাই এদিকে তাকান, আমি এদিকে কথা বলতে বলতে চিল্লাতে চিল্লাতে আমার গলা শেষ, আপনারা আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। আপনাদের সাথে কি আমার দুশ্মনী আছে না? এগুলো বলতেছি খারাপ লাগতেছে? তাহলে এক প্রকারের মসজিদ আছে, ওই মসজিদ বানাইছি ইসলামের ক্ষতি করার জন্য। প্রথমত ওই মসজিদ দ্বারা ইসলামের ক্ষতি হবে, দ্বিতীয়ত ওই মসজিদের মাধ্যমে কুফরি হবে, ঈমান ইসলামের বিরুদ্ধে কথা হবে, তৃতীয়ত ওই মসজিদের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ফেরকা তৈরি করা হবে, মুসলমানদের বিধান নিয়ে কটাক্ষ করা হবে, তৃতীয়ত হচ্ছে ওই মসজিদ হচ্ছে কি বলেছেন ওয়া ইরসাদান লিমান হারাবাল্লাহ ওয়া রাসূলহু, যারা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর নবীর দুশমন ছিল, ওই দুশমনদের একটা আস্তানা হিসেবে মসজিদকে ব্যবহার করবে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। তো ওই মসজিদে নামাজ পড়া যাবে? এজন্য মুমিন হলে মসজিদে বাঁচতে হবে। মসজিদ দুশমনেরও মসজিদ আছে, আল্লাহর নবীর বন্ধুরও আশেকেরও মসজিদ আছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই আয়াত থেকে আমরা পাইলাম মসজিদ দুই প্রকার। কিছু মসজিদ আছে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের দুশমনের মসজিদ, ওই মসজিদে নামাজ পড়বেন না। কে বলছে? আল্লাহ বলছে আমার নবীকে লা তাকুম ফিহি আবাদা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই সমস্ত মসজিদে আপনি যাবেন না, কখনো যাবেন না, নামাজ পড়বেন না। আপনি ওই নামাজ পড়বেন ওই মসজিদে, লা মসজিদুন উসসিসা আলা তাকওয়া মিন আউয়ালি ইয়াউমিন আহাক্কু আন তাকুমা ফিহি, ইয়া রাসূলুল্লাহ শুরু থেকেই সেই মসজিদ তাকওয়ার উপর নির্মাণ করা হয়েছে। আপনি নবীর ইশক মহব্বতের উপর, আল্লাহর মহব্বতে, ঈমান ইসলামের খাতিরে যে মসজিদ বানানো হয়েছে, আপনি নবী ওই মসজিদে নামাজ আদায় করবেন। সুবহানাল্লাহ। কেন বলেছেন? মদিনা শরীফে যখন সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে নববীতে নামাজ পড়তেছেন, দূরের থেকে দূর দূরান্ত থেকে মুসল্লিরা এসে রাসূল পাকের পেছনে নামাজ পড়ার জন্য, অন্তরে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য, নামাজ পড়ার জন্য মদিনায় আসতেন। এখন মাঝখানে একটা দল বের হয়েছে, তারা চিন্তা করতেছে এভাবে যদি সবাই নবীর কাছে যায়, সবাই তো আশিকে রাসূল হয়ে যাবে। নবীর পিছনে নামাজ পড়লে, নবীর কাছে গেলে এক একজন মর্দে মুজাহিদ হবে। এখন নবীর কাছ থেকে কিভাবে দূরে সরানো যায়, তারা একটা পরিকল্পনা করছে যে আমরা বলবো নবীর মসজিদ এটা অনেক দূরে, মসজিদে নববী, অনেক বুড়া মানুষ আছে, অনেক অসুস্থ মানুষ আছে, তারা কি এত দূরে থেকে যাইয়া আল্লাহর নবীর পিছনে নামাজ আদায় করতে পারবে না। তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য, তাদের সুবিধার জন্য, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, আমরা একটা মসজিদ বানাবো একদম কাছে। দেখেন যুক্তি কেমন। ইয়া রাসূলুল্লাহ অনেক মানুষ মুসলমান সবাই তো আর সুস্থ না, অনেকে অসুস্থ আছে, অনেকে সুস্থ আছে, তো তারা তো দূরে গিয়ে, এত দূরে গিয়ে আপনি নবীর পিছনে নামাজ পড়তে পারবে না। তো আমরা চিন্তা করলাম একটা মসজিদ বানাবো, এই মসজিদটা সবাই আসবে, বসবে, এখানে নামাজ পড়বে, দূরে যাইতে না পারলেও। তারা যুক্তি দিয়েছে এটা, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নবী পর্যন্ত যাতে কেউ যাইতে না পারে, নবীর পিছনে যাতে নামাজ পড়তে না পারে। তারা সুযোগ সুবিধার কথা, ফ্যাসিলিটির কথা বলে মুমিনদেরকে যাতে এখানে একত্রিত করে আল্লাহর নবীর শানে বেয়াদবি করতে পারে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া शिरके टहरा जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बड़ी मज़हब पे लानत कीजिए। सलातुन या সালামুন ইয়া। এই আয়াত থেকে দুইটা মসজিদের পরিচয় পাইলাম। একটা হচ্ছে তাকওয়ার উপর বানানো হয়েছে। আমার আল্লাহ বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওখানে নামাজ পড়বেন, ওই ধরনের মসজিদে নামাজ পড়লে অন্তর পবিত্র হবে।
আল্লাহ বলছেন ফিহি রিজালুন ইউহিব্বুনা আন ইয়াতাতাহহারুন, ওই সমস্ত মসজিদে এমন ব্যক্তিরা আসবে নামাজ পড়ার জন্য যারা নিজেদের কলবকে পবিত্র করতে চায়। আপনি নবীর পিছনে নামাজ পড়তে চায়, আশেকে রসুলের মসজিদে নামাজ পড়তে চায়, আশেকে রসুল ইমাম সাহেব খতিবের পিছনে নামাজ পড়ে তারা তাদের কলবকে মজবুত করতে চায়। আপনি নবীর ইশক ও মহব্বতের মাধ্যমে কলবকে তৃপ্তি দিতে চায়। আমার আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুতাহহিরিন, আর আমি আল্লাহ ওই সমস্ত পবিত্র বান্দাদেরকে যারা নিজেদের কলবকে শুদ্ধ করতে চায়, আকীদাকে মজবুত করতে চায়, আমি আল্লাহ ওই ধরনের বান্দাদেরকে মহব্বত করি, ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। এজন্য নামাজ পড়তে গেল সাবধান, পড়তে গিয়ে সব হারাই আসবেন না। যার পিছনে নামাজ পড়তেছেন তার অন্তরে নবীর মহব্বত আছে কিনা এটা দেখতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? সে আমার নবীর শান বয়ান করে নাকি রাসূল পাকের দুষ্বর্ণনা করে, সেটাও দেখার দরকার আছে না নাই? ওই মসজিদে শবে বরাতে ইবাদত হয় নাকি শবে বরাতের সময় ওই মসজিদ তালা মারা থাকে, এটা দেখতে হবে কিনা বলেন? যদি বলেন না, ওই মসজিদে যে দুনিয়ার অনেক মসজিদে মিলাদুন নবীর মাহফিল হচ্ছে 10 দিন ব্যাপী, 12 দিন ব্যাপী, অথবা মিলাদুন নবী উদযাপন উপলক্ষে আজিমুস-শান মাহফিল হচ্ছে, এমনও মসজিদ আছে যে মসজিদ তালা মারা, একটা কখনো আজ পর্যন্ত মিলাদুন নবীর মাহফিল করে নাই, আজ পর্যন্ত মেরাজুন নবীর মাহফিল করে নাই, আজ পর্যন্ত শবে বরাতের আনুষ্ঠানিকতা ইবাদত হয় নাই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে মসজিদ হলে যে ওই মসজিদ আল্লাহ ওয়ালাদের মসজিদ হয়, সেটা কখনো বলা যাবে না। যে মসজিদে ইবাদত হচ্ছে, আল্লাহ বলছেন মসজিদ ইবাদত করে মুমিনরা, মসজিদ তখন ইবাদত হবে যখন মসজিদে ইবাদত হবে, মসজিদ তখন আবাদ হবে যখন মসজিদের শবে বরাতের ইবাদত হবে, শবে কদরের ইবাদত হবে, মেরাজুন নবীর ইবাদত হবে, যাবতীয় আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতপূর্ণ দিনসমূহের আলোচনা হবে আল্লাহর নবীর শানের মাধ্যমে, আল্লাহর শানের মাধ্যমে, জিকিরের মাধ্যমে। মসজিদ যখন আবাদ হবে মনে করবেন ওই মসজিদটা হচ্ছে মুমিনদের মসজিদ, ইমানদারের মসজিদ। সুবহানাল্লাহ। আর যে মসজিদ অন্ধকার, একটা শবে বরাত চলে যাচ্ছে, সবাই সারা রাত ইবাদত করতেছে, মসজিদকে সাজাইছে কিন্তু ওই মসজিদ অন্ধকার রেখে দিয়েছে, আবাদ করে নাই, সে বরবাদ করে রেখেছে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক, আমিন। আমরা যেহেতু মুসলমান, বাসি বাসি খাইতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? বাঁচতে হবে কিনা? বাঁচতে হবে না? দোকানে গেলে, মার্কেটে গেলে 1 নম্বর আর 2 নম্বর খোঁজেন, কাপড় দড়ি দেখেন, সুতা টুতা দড়ি দেখেন, এভাবে ধরে টানি টুনি দেখেন, এটা 1 নম্বর কিনা 2 নম্বর। যেখানে কিছু নিলে এত সচেতন আপনি, আপনাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। আপনি এই বেলায় এত সচেতন, কিন্তু আপনি নবীর বেলায় এসে বোকা হয়ে গেছেন, আপনি ইমানের বেলায় এসে বোকা হয়ে গেছেন, আপনি আকীদার বেলায় এসে বোকা হয়েছেন। আল্লাহ বলছেন ইমানদার কখনো বোকা হতে পারে না, ইমানদার কখনো এক গর্তে 2 বার পা ফেলতে পারে না। দেখতেছেন আপনার খতিব সাহেব 1 বার নয় 2 বার নয় বারবার আল্লাহর নবীর শানে বেয়াদবি করতেছে, মনে রাখবেন ওইটা আর ইমানদার না, এটা নবীর শানে গুস্তাখি করার কারণে বেঈমান হয়ে গেছে। আর বেঈমানের পিছনে কখনো ইমানদার নামাজ পড়তে পারে না, ঠিক কিনা বলেন? কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু এগুলাই কোরআন হাদিসের কথা, খাঁটি কথা। আমরা নবীকে ভালোবাসি, সুবহানাল্লাহ বলেন। কাকে ভালোবাসি? নবীকে ভালোবাসি। তো আমার নবী, সেই নবীর জন্য আমরা দুনিয়া ছাড়তে পারি, সেই নবীর জন্য মা বাবা ছাড়তে পারি, সেই নবীর জন্য আত্মীয় স্বজন ছাড়তে পারি, সেই নবীর জন্য পুরো দুনিয়ার কায়নাতের সব বিসর্জন দিতে পারি, এমন কি নিজের জীবনটা কোরবানি দিতে আমরা রাজি আছি, ঠিক কিনা বলেন? তো আপনারা রাজি আছেন কিনা? মিলাদুন নবীর মাহফিল চলবে নাকি অর্ধেকের মধ্যে উঠে যাবেন? এখানে কি তবরুকের জন্য আসছেন নাকি নবীর মহব্বতে আসছেন? নবীর মহব্বতে আসলে তবরুক পাবেন। সুবহানাল্লাহ। আজকে আমরা সুন্নি বিদায়, নবীকে ভালোবাসি বিদায় আমরা পুরা রবিউল আউয়াল মাস ঢোকার পর থেকে শুধু খাইতে আছি, ঠিক কিনা বলেন? আমার ছেলে আমার মেয়ে খাইতে খাইতে এত ত্যাক্ত বিরক্ত হয়েছে, বিরিয়ানি দেখলে সরে যায়। আমার ছেলে আমার মেয়ে, আমি বলতেছি হুজুরের ছেলে মেয়ে হয়েছে, খাইতে তো হবে, না খাইও ভাই নাই। মানে এরা খাইতে খাইতে এত বিরক্ত হয়ে গেছে, আর বিরিয়ানি এদের কাছে ভালো লাগে না। তার মানে কি বোঝা যায়? নবীর পক্ষে থাকলে দুনিয়াতেও নিয়ামত, আখিরাতেও নিয়ামত। দুনিয়াতেও খাচ্ছি, কবরের মধ্যে জান্নাতি নিয়ামত খাবো, আর কিয়ামতের ময়দানে আমাদের ভয় নাই। আমার নবী বলেছেন উম্মত যত বড় গুনাহগার হও না কেন, আমি নবীকে যেহেতু ভালোবেসেছো, আমি নবীর যেহেতু মিলাদ করেছো, তুমি যত বড় গুনাহগার হও না কেন, শাফাআতি আহলিল কাবায়ের মিন উম্মতি, তোমার মতো বড় গুনাহগারের জন্য আমি নবীর সুপারিশ বরাদ্দ আছে। সুবহানাল্লাহ। নবীর সুপারিশ করে কোথায় নিয়ে যাবে? জান্নাতে নিবে। এজন্য
আমাদের কথা জুমাতে কথা বললে অনেকে সরাসরি কিছু বলতে পারে না। আমি জুমাতে কিছু বললে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়, কি দেয়, মৌলবী হয়ে গেছে, ফেসবুক মৌলবী, চুরি চামারি করছে, বেশি দিন হয় নাই, দুনিয়ার শয়তানি বদমাইশি যা আছে সব করি যখন আর করার জায়গা নাই, এখন মসজিদে ঢুকছে, ইমানদার হয়ে গেছে, মুসল্লি হয়ে এখন মসজিদে শয়তানি করে। এতদিন মসজিদে আসে না যে ভালো ছিল, চুরি চামারি করছে, এদিকে এদিকে গেছে, হঠাৎ নতুন নতুন মুসলমান হয়ে গেছে, হঠাৎ হঠাৎ কেমনে জানি হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে রাখলো, সুন্দরভাবে নামাজ কালাম পড়তেছে দেখতেছি। আবার মিলাদুন নবীর পক্ষে কথা বললে হুজুরের সামনে আসতে পারে না, কিছু বলতে পারে না, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়, হুজুর আপনি এই আয়াতের সাথে মিলাদুন নবীর কোনো সম্পর্ক নাই, আপনি মানুষকে অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন, আপনি গোমরাহ করতেছেন, নিজেও গোমরাহ হচ্ছেন, মানুষকেও গোমরাহ করতেছেন। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আয়াতের সাথে বলে মিলাদুন নবীর সম্পর্ক নাই। তুমি মিয়া বেকু, তুমি আদা ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর নাও, আদা ব্যাপারী হয়ে কি হতে বাংলা মতো রিডিং করি না পারে, বাংলা নাম লিখতে দিলে শব্দবার হলমি বেড়ে সরিয় হরিয়া ইল্লে হইনে টেলি টেলি না হাতে ইল্লে ব্যক্তি হতে মিলাদুন নবী কি নাই, জায়েজ নাই। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আরেক দোকানদার এরকম দেখলাম আছে অনেক, আল্লাহ হেদায়েত নসিব করুক, হে কয় এগুলা কি শুরু করছে হবে, এগুলো কি, এইগুলো কি, ট্রাকের মধ্যে খানা দিচ্ছে, অবশ্যই হচ্ছে, এত যে বিয়ে বাড়িতে ক্লাবের মধ্যে খানা অবশ্যই হচ্ছে, এটা নিয়ে কোনোদিন ফতোয়া দেখলাম না, ঠিক কিনা বলেন? বিয়ে বাড়িতে খানা অবশ্যই হয় কিনা, এক কামড় খায় আগুলা ফেলে দিচ্ছে কিনা, খাইতে পারতেছে সেটাও নিচ্ছে, খাইতে পারতেছে না সেটা নিচ্ছে, মাইন তো দিব একজনের বাঘ 250 টাকার দর হইতেছে, তো না খাই কেমন বহুত খা বাত না হয়, 6 জন গরুর গুস্ত হা হন না হর এক হর হাই না হাই না হর, আম্মু খাইতে পারতেছি না ফেলে দিচ্ছে কিনা। তো যে ব্যক্তি বলতেছে তাদের বিয়েতে অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্লাবের মধ্যে খাবার বরবাদ হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে, মানুষে খাইতে পারতেছে না, কত খাবার নিজের ঘরে নষ্ট হচ্ছে, বাইরে নষ্ট হচ্ছে, সেটার ব্যাপারে কখনো ফতোয়া শুনলাম না। মিলাদুন নবীর তবরুক যখন বিতরণ করা হয় বলে যে অবশ্যই হচ্ছে, আরে অবশ্যই না, পুরা কায়নাত তো নবীর জন্য বানিয়েছেন, এই সামান্য তবরুকতে তো কিছু না। সুবহানাল্লাহ। শায়ের বলছেন জিতনা খরচ মে করতা যাও ইতনা বাড়তা যায় হে, নবীর মিলাদের জন্য 1 টাকা খরচ করলে আমার 100 টাকা বেড়ে যাচ্ছে, যত খরচ করি তত বাড়ে, যত খরচ করি তত বাড়ে। এই মিলাদুন নবী করতে 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 সমাজের মধ্যে বরকত দিচ্ছে আল্লাহ, কতগুলো মানুষ রিজিক পাচ্ছে, কতগুলো মানুষ আল্লাহর রহমত পাচ্ছে, জশ্নে জুলুসের মধ্যে নিজের পকেটের টাকা বিলাইয়া দিয়া মানুষকে সবাই তবরুক খাওয়াইছে। সুবহানাল্লাহ। এটা হচ্ছে এটা বরকতের জিনিস, এটা নষ্ট হওয়ার জিনিস না, এটা অবশ্যই না। আল্লাহ নবীর মহব্বতে খাবার দিলে তখন চোখে লাগে, এটা অবশ্যই হয়। তো এটা দেওয়ার জন্য কলিজা লাগে, ঠিক কিনা বলেন? আমরা তো মানুষের বাড়িয়ে বাড়িয়ে কুজি কুজি এনে দুয়ারে দুয়ারে মাদ্রাসার হওয়া বাড়াই এনে মিলাদুন নবী নগরী করি না, হন না আজ পর্যন্ত হন শুনিরে দেখো না, মাদ্রাসার এতিমখানার হওয়া বাইরে করে দিয়ে নে, বস্তাগ্য ধরাই দিয়ে নে, মানুষের বাড়িয়ে বাড়িয়ে চল্লাই আরা মিলাদুন নবীর মাহফিল করছুম, বিরিয়ানি করছুম, বিরিয়ানি কেন হাই ফকরের টিয়া নাই, আনারা দুয়ো দুয়ো চল দাও না, আনারা চল দিলে কিন্তু আরা বিরিয়ানি বানাই, এই ধরনের হন যদি শুনি হলো হয়ে না পর্যন্ত সুন্নি হলরা আল্লাহ এত বরকত দিয়ে দেয়, নিজের ফকরের তুমি দিয়ে দিয়ে বানার বানার হার হার মানুষের হাবার, বরঞ্চ তোরা যদি মানুষের ঘরে ঘরে মাদ্রাসাল্লাহ খবরাত খুঁজি বেল্লাই, ঠিক কিনা জানা না যা দিয়ে দে কি বানাই বেল্লাই, আলেম বানাই বেল্লাই, অনার ফোয়ারা দিয়ে দাও না আলেম বানাই বেলা, হাফেজ বানাই বেল্লাই, ইটা আলেমের বেলাকে হাফেজের বেলা কি তার ফোর বানাই দিয়ে কি বানাই দিয়ে। আমি একদম খোদার কসম, আমার এক ছাত্র এক জায়গায়, আমি ছাত্র টিউশনই করতাম, এখানে খেতাবতের আগে আমি টিউশনই করতাম, তো তখন আমার এক ছাত্রকে বাবা ইভিজেডে চাকরি করে, উনি একজন বড় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, মাসে প্রায় 2 লাখ হইতে 2.5 লাখ টাকা ওনার বেতন ছিল, মাসে 2-2.5 লাখ টাকা বেতন, ওনার একটা মাত্র সন্তান। উনি বলছে হুজুর আমার টাকা পয়সার অভাব নাই, আমি এত টাকা করে যাচ্ছি, আমার ছেলে নাতিভতি সহ সবাই খাইতে পারবে, আমার সন্তানের জন্য এত কিছু করে যাচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এত টাকা পয়সা দিয়েছে, কিন্তু আমার একটা স্বপ্ন হচ্ছে আমার এই একমাত্র সন্তানকে কোনো কিছুর অভাব রাখি নাই, আমার সন্তানকে মাদ্রাসায় দিব যাতে আলেম হয়, আশিকে রসুল হয়। সুবহানাল্লাহ। এন বেচারা মাদ্রাসা দিয়ে এন মাদ্রাসা দিয়ে ফোয়ারে প্রত্যেকদিন তুলি মানুষের বাড়ি ছড়া, হ্যাঁ ফোয়া তো জীবনে কোনোদিন ন যায়, মানুষের বাড়ি চল কুইজ ন যায়, হ্যাঁ চান্দা কুইজ ন যায়, যাতে ফিড়ি ফিড়ি তুলে একদিন যাচ্ছে না, 2 দিন যাচ্ছে না, 3 দিনের দিন মেরে ফিটের মধ্যে রক্তাক্ত করে ফেলছে, এরপর ফাড়াইছে কিসের জন্য? চাউল আনার জন্য। পরে ঘরে জ্বর উঠে গেছে, ঘরে আসছে, এটা আমার চোখের দেখা, আমার নিজের ছাত্র,
তো দেখতেছে যে হুজুরে মারছে, জ্বর উঠছে, কেন মারছে? বলে আব্বু আমি প্রত্যেকদিন আমার চাউল তোলার জন্য ভাড়াইতো, আমি চাউল তুলতে যাচ্ছি না, এই জন্য আমাকে মারছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। তো উনি তখন কান্না করে বলছে, আমার ছেলেকে তো আমি কোরআন শিখতে দিছি, হাদিস শিখতে দিছি, আমি তো আমার ছেলের জন্য টাকার অভাব নাই, আমার ছেলে মুখ থেকে বলার আগে আমি সবকিছু হাজির করে দিই। কিসের অভাব পড়ছে যে আমার ছেলেকে বাঞ্চের বাড়িয়ে বাড়িয়ে কুস্ত হইতেছে? এজন্য খবরদার, মাদ্রাসায় দিতে সাবধান। এমন কোন মাদ্রাসায় দিবেন না যে মাদ্রাসায় দিলে ফকির হবে, মানুষের থেকে খুঁজি খাবে। আল্লাহ তুন খুঁজতে শরম লাগিব, নবীর তুন খুঁজতে শরম লাগিব, কিন্তু বাসত খুঁজতে শরম না লাগে, লঞ্চত খুঁজতে শরম না লাগে। হাজির লোক গেলে দুইজন দুই মিকে হারাইয়ে চারজন চার হোনা ধরে হারাই এনে দে এত শরম না লাগে, আছে না নাই? তো যাতুন শরম নাই, আয়া নাই, তো তুমি ইমান আছে না? জোরে হন না। আল হায়াউ শুবাতুম মিনাল ঈমান। আল্লাহর নবীর হাদিস হচ্ছে হায়া শরম হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। যাতুন হায়া নাই, ইতুন ঈমান নাই। তো যাতুন ঈমান নাই, তো তুন হায়া হতুন তাইবো, ঠিক না? হন না। তো আফওয়াকে আলেম বানাইতে চান নাকি ফকির বানাইতে চান? জোরে হন না। আলেম বানাইতে চাইলে যারা কোরআন হাদিস ছড়ার এড়ে দিবেন, সুন্নি মাদ্রাসা দিবেন, দেবেন দে আলেমই বাইরেব। কারণ যিনি আলেম হবে, যিনি খতিব হবে, যিনি ইমাম সাহেব হবে, ওনাকে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। উনি একটু আগে আসরের টাইমে, আসরের আগে আপনার ঘরে যায় হাত পাচ্ছে, আসরের পরে আপনি তার পিছনে নামাজ কেন করবেন? ঠিক কিনা বলেন? কারণ আমার নবী বলছেন আল ইয়াদুল উলা, আল ইয়াদুল উলা খায়রুম মিন ইয়াদুস সুফলা। নিচের হাতের থেকে উপরের হাত উত্তম, নাইজে হাতের থেকে দাইজে হাত উত্তম। তো সুতরাং আলেম বানাবেন যে ছেলেগুলাকে এরকম করে বানাবেন, নবীর এশক মহব্বত দিয়ে। তো সুন্নি মাদ্রাসায় দিবেন, সুন্নি মাদ্রাসায় দিলে নবীর এশক শিখবে। আর অন্য মাদ্রাসায় দিলে আপনিও বরবাদ হবেন। জিয়ারত আপনি মরার পর আপনার জিয়ারতও করবে না, ফাতিহা তো বহুত দূরের কথা, জিয়ারতে করবে না। আর নিজে খাইনা বারে কুজি কুজি হাইতে আবার ফাতিহা হতুন করে কি হ, নিজে খাইনা বারে আবার ফাতিহা করিব না। কিন্তু সুন্নি মাদ্রাসা দিবেন, দেবেন দে ফুয়া, নিজে তো চলিত চারের ফারের, নিজের সংসারও সুন্দর চলের, আর বছরে বছরে মা বাবার ফাতিহা দিব। সুবহানাল্লাহ। আর তুলি দোয়া করিব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সঠিক আকীদা ধারণ করার তৌফিক দান করুক। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।